поверненням. Що останнє ми робили? Ми тікали від цих хлопців. Це пам'ятаю, ми намагалися щось вкрасти і вкрали. У нас 2 Historic Site поряд. Один Historic Site, одна Tales of Baghdad і один Churches. Огіо. Добре, ми повернемося до Tale of Baghdad одразу після того, як зберемо ці 2 елементи. Добре, мені треба ліворуч через 4 маркети. По-хорошому знайти б... Знайти би постери, які зняти. أسوأ مساوم في المدينة. أعدكم أنني كذلك. هنا لو سمحت. لن تندم على ذلك. Так, у мене за спиною будівля, посередині якої буде те, що нам потрібно. Так, вон де. Більше нічого цікавого. Я наче щось бачу. Це звичайний. І... Ага, це лежать ножі. Значить, ножами ми маємо відкрити. О, ні. Ключем маємо відкрити. А ми вже десь взяли ключ. Ну що ти будеш робити? Так легко ми знаходимо всі ці ключі, просто жах. Те, що мені цікаво, яким чином він відкриває. Добрий день. Пане, ви щось охороняєте? Точно, це ж ринок рабів. Це ж місце, де якраз продавали рабів. Оу, ноу. Шакірія. Нарешті ми вбили одного з них і можемо прочитати, хто це такі, які в них слабкості. Shakiria was the elite hunters of the Caliphate Guard, warriors of true resolve who were only called in the saddle the most dangerous threat to law and order. Dual wielding and lightning fast. If you got their attention, they'd burst until only one of you was left standing. Так, це аналог асасинів, тільки з армії Каліфату. Елітні воїни, які билися зброєю, яка трималася обома руками. І вони переслідували, поки лише один з вас не лишиться. Добрий раночок всім, хто тихенько луркає у нас. Може ви дивитесь рекламу, звичайно, а може ви пишете чудове довге привітання. Всім привіт. Я вас всіх бачу. Avoid fighting them at all cost, cannot be assassinated. Yeah, we already knew that. Lower your notoriety if they are after you. If you defeat them, your notoriety will immediately disappear. Yep. Найкращий спосіб, який ми бачили, це забратися високо і скинути його ударами. Slavery. Так, мене просили знайти нарешті вже статтю про гарем, але про гарем ми не знайшли. Ми знайшли про рабство. Slavery was a key feature of the global economy of medieval societies and was central to the great cities of the Caliph's age.
Data indicates that the majority of enslaved people would have worked in domestic service, with each household maintaining 1-2 of them. Sometimes they were depicted in artworks, as here where female domestic servants are shown attending a noble woman in labor. The enslaved population was therefore considerable, and the man and woman played a vital role in Abbasid Baghdad. Theoretically, Quranic law forbade the enslavement of freeborn Muslims. However, in practice, this destination was murky. The key to being legally enslaved law is perception of outsider status, which could be defined by religious practices, cultural customs, or belonging to rival political power. Those in Abbasid Empire enslaved peoples were brought from the land of Rome, Byzantine Empire, and Christian West, India, China, Central Asia, Africa, and Europe. Привіт-привіт! Що як справа? Enslaved people were most often casualties of war, and all medieval people lived under the danger of enslavement by neighboring rival states. People could be prisoners of war, part of a tribute Leviticus submitted neighbor state. Indebted people, children sold by their parents hoping for a better life for them, or victims of piracy. In the medieval global economy, the sale of people into slavery was normalized and seen as property exchange. Once legally deemed enslaved individuals could not escape these states until manumissions. Holy moly. Наші теж похолодало, знаєш, трошки 8 градусів. То трошки включаємо тепер кондиціонерне опалення. Що робити? Рабство. Рабство було ключем до економіки в середньовічні часи. Як ми можемо бачити на цій картинці, двоє рабів допомагають в пологах жіночці, якій вони служать. Так, в теорії Коран забороняв рабство вільних мусульман. Але штука в тому, що залежно від того, де ти живеш, ти міг стати полоненим, під час війни, так. Батьки могли продавати своїх дітей, сподіваючись на краще для них життя, для вас, для дітей, а не для батьків, ти прикинь. Типу, в рабстві могло бути краще, ніж не в рабстві. Ва? Тому всі жили в страху, що їх от-от зроблять рабами. Ну і в середні часи це було нормально. Рабство було нормальним чимось таким звичним, знаєш, як піти. Купити 2 кілограми моркви, трошки капусти, пару качанів і раба. Бо у всіх вдома було по 1-2 раби. Якщо тебе в рабство забрали, то єдиним варіантом для тебе звільнитись було manumission, не знаю, що це таке. Мабуть, якесь звільнення з рабства. А такі справи. Вау. Чому в мене стільки схем, яких я не пам'ятаю? Small Chinese Box. Це все... Collectibles. Collectibles це... Це те, що нам треба буде по квесту. Вперед і праворуч. قد يفشل ذلك الأمر تكون كل لحظة للدلع هي أسعد لحظة في يومكم. Куля. Щось таке подумала. Куля. Сім.
Oh, shopping memo. I have to purchase carpets. I'll be in the silk world if you need me. А. Окей, так, ми маємо вкрасти, не? Silk. Тилки, він пішов на ринок, він сказав. Scholar Estate, ні, це вже не те місце. А, підожди, це ж, мабуть, просто. Як гра, мені дуже подобається. Мені дуже подобається, я ні секунди не пожалкував, що почав в неї грати. Я просто люблю асасинів. Ваше здоров'я. Вчора купив цей кофі крімер з Pumpkin Spice. Мені здається, що я трошки більше налив, чи потрібно. Так. Four markets. Раз. After purchase carpets, I'll be in the silk core. Silk core. Хіба не на базарі? Ну не може бути, що він дуже далеко. Це все зовсім інші локації. Та навряд чи він на іншому кінці карти. Він би мав бути десь. Отут іде маркет. Four markets. Там продається все. Так? І причому це зовсім не те, що нам треба. Це просто якийсь абсолютно сайд квест. Хоча... Ні, це звичайна. Звичайна скриня. Он де та, яка нам треба. А це звичайна скриня. Як так? تعالوا وجاهدوا. А не воно? Дуже хочеться вірити, що це воно. Ну, типу, звук був такий, ми не можемо зрозуміти, що ми зараз дістали, але можливо з'явилося в інвентарі. رمينا بسيف يا
Ау, вхід з цього боку. Ні. А тут може бути ситуація, коли ключів більше, ніж один треба? أيها المجنون انتبه لنفسك. أجل أنت. А? أحجار كريمة من بلاد فارس. عندي كل الشرق شيء رهن ما أصابعه. نذره معروضا لست بحاجة إليه. لدي المزيد. كف أيها الحثالة. ماذا؟ أوه، أتظن ذلك؟ سعيدة. Yeah, volley. I didn't drop it. I'm sure of it. Watch out. There's a thief. بالتخلي عنها مقابل ضد Call the watch. Ні. You want something done? Та вже, мабуть, ні. No! Raise the alarm! Help! Thief! Call the watch! A pickpocket's got me! Please help! Покази на мене. Guard, guard! Thief here! Hurry! Нема мене там? Call the watch! A pickpocket's got me! Please help! What's the problem here? My money's gone! There's a cut purse here, surely! А. Так, Now, так. where did you get to? Тобі ж прямо показали, де я був. Так, так, ти твій друзяка ходять тут. Go along. Let's go. Нормальні такі типи. Добре вдягнені. Мабуть, його нема. Мабуть, десь пішов, так? Де ж вони всі? Nothing here. Nothing You're here. not going to quit searching so soon. Лол. Як же ж I should not have quit? صاحب الشرطة whip these useless curs. Пам-пам-пам. Добрий день. Ні, це все дуже цікаво, але ж вони мали підсвічуватись حاجة إلى شيء. на ринку. Єдине, що я поняття не маю, де та локація, про яку вони говорять. Можливо, вона взагалі не тут. Ну, можливо, типу, вона десь в центральній частині міста, і ми її просто ще не відкрили. عندما على ذلك أعتقد أن لدي ما تحتاج. Я не бачу. Я не бачу, щоб у когось був ключ. Поряд. Йолк. У нас немає жодної локації, яка так би називалась, як вони просили.
Ми начебто по ринку пройшлись. Начебто пройшлись. Але щоб локація називалась прямо так. Є підозра, що це одна із оцих. Але я поки не можу цього дозвести. І у нас там буде аж 9 Historic Sites. Holy moly. Добре, давай по квесту підемо, бо так я буду просто до завтра тут ходити. Там не може бути нічого хорошого, крім просто ресурсів, можливо, великої кількості. Але нам ресурси взагалі не потрібні. There we go. Yes, you. Eat some of this. Oops. I'm so sorry, guys. I'm so sorry. There, got you. Keep it up. Measure yourself. I'll grind you to a pulp. Your head will look good on a spear. No! Gone. Departed. No doubt. Так, а ми щось підірвали. Ми щось підірвали. А де тепер зайти? Де той вхід, який начебто нам відкрився після цього? Web. Excuse me. Може тут? Я підірвав банки з олією. Are you for freaking real? Ха? هل شاهدت وصول أولئك الشرقيين؟ Я бачу, що мені треба підірвати. وجمال البنات. Супер. Мені Яджибу ан якимось ас'ала чином уммі. треба добратися. أعتقد أن بإمكان أبي الدخول معك. До ключа? No, you don't. Damn cut person. Help! Call the watch! Hold the watch. Please work here. Help! Guards! God have mercy! Where are the shorta? Please help me! Hmm? Look out! Please work here! Немає ніякої записки, яка б мені допомагала з пошуком. Так, там ключ, я знаю. Там зачинені двері, я знаю. Hey, look! It's him! Guard! He's over here! Там є бочки, я знаю. Hey! Як їх дістатись, Call the watch! я без поняття. إنها مملة جدا.
Ти нічого не знаєш? Нічого не можеш мені розповісти? Там на горі якась записка лежить. Вона має підказати, де шукати. Shipment notice. A new shipment of all jars has arrived and been placed in the storage room next to the door. I'm heading out to tea in the Silk Water. Silk Water. Знову Silk. Та де знаходиться ця локація? Silk. Ну що, пішли всередину? Будемо перевіряти, що там. Cast your gaze, Enkidu. Ну нічого з цього не схоже на Silkware. Тут у нас що? Кодекс. Ну, я думаю, може десь тут знайду інформацію про це. Звичайно, коли локація підписана таким чином, вона повинна бути на карті. Ну, а не? Вже не будемо оббігати весь Багдад по кругу. Серйозно, тут ніде немає. Прям ніде.
Ти хочеш сказати, що в цій частині паркуру гірше, ніж у Валгалі? Тут я точно не погоджусь. يقول أخي إن هناك وحوشا هناك. Ми дійшли аж до воріт Дамаску. Одна енігма лишилася на цій території. І поки не ясно де, але ну то вже деталі. Abbasid Revolution. Оли. Якщо про анімацію паркуру, то анімація в цій частині просто бімба-ракета. Особливо, коли ти лізеш і робиш цей фріран. В перших асасинах там вони не орієнтували сильно на паркурі. Ну, Еціо такий чувак там собі молодий, бігав в Італії, потім раз сказали, треба всіх вбивати, мстити за сім'ю. Ти рахуй, що в попередніх десь, ну, побільше у них було броні такої навішано. Вони не розраховували бігати постійно. У цього броня, в принципі, броні немає, легкий одяг. Бах. Я зрозумів, побіжимо всередину. Колін бекап. Ми зараз ховаємось. Він трошки, по-моєму, приховує, треба випити зілля. О. Тут десь діти плачуть. Так, що у нас? Прямо попереду через 2 будинки вкрасти, потім Historical Site. Опс. What? You beat! Help! Thief! Help! Go! Не звертайте на мене увагу. Не звертайте на мене увагу. Все нормально. Трошки вперед ліворуч. Ага. Hey! What do you want the poster? Stop! Постер? Stop right there! Іди сюди, включи до мене. Що? Знову ці виходять. Rest now. За нами знову буде еліточка зараз ганятися. Он іде. І сяд. Сядемо на даху. Абсолютно не ховаючись. І він нас не побачить зараз, так. Куди він пішов? Він десь прямо під нами ходить.
А? You won't be so lucky next time. Oh yeah, I won't be so lucky next time. Hold you! Can't get inside! Bring him down! Я вже казав, їх треба скидувати. Coward! The Lord demands your execution! Get back here! Воу-воу-воу-воу-воу. You are an affair! Стрибав він просто мене як рибу такий раз. Чик-чик. І все. Hey, that's... Help! Thief! I need help here! Get the watch! I've been robbed! Help! Guard! Guard! Тебе Look out, ніхто people! нічого There's не the thief! крав. Guard! Немає тут ніякого крадія, ні. Guard! Someone stole my coin purse! Help me! А що ти будеш робити? О, бачу постер. Better keep a low profile. Скільки мені треба постерів взяти, щоб мене перестали шукати? لكن ليس هذا شرط. По ідеї, коли починають шукати, то це вже типу все. Вони нікуди не зникають. Треба буде оновити в цій. Your own mother won't recognize what's left of you when I'm done. Own mother won't recognize? Серйозно? Ти мені погрожуєш настільки, треба буде оновити розклад. Боті. Бо він знов помінявся, якщо раптом хто читає те, що я пишу в Дискорді. Три, два, один. What? No. Це ж той тип. No luck here. Keep looking. You could still find them, no? My goodness. Stop! I don't think so. Shoot the rabbit mongrel! Not got up now, are you? You can't escape! Ну? Coward! Stand and fight! There you are! Aha! Можливо, я б його вбив, а можливо, я б його просто так убив. Блін, у мене всього один ножик з цим, з отрутою.
Мені треба було кинути отруту і просто скинути його з даху. Я спробую ще раз. Я заманю його нагору. Заманю його нагору і спробую таким чином скинути. Oh, not so fast, thief! Guard! Guard, help! Guard! Look out, people! There's a thief! Guard! Тут був постер. Він досі тут? Так. Постери підсвічуються. Давай спробуємо понизити наш notoriety level до того, як нас почнуть The шукати. things that pass for art these days. Кул. Yeah! Що буде, якщо я... Просто цікаво. Так можна було. А просто приспати. What? О, боже. Для чого красти, якщо можна забити, і тоді ніхто не побачить, що ти вкрав. Зони ще ніякі не відкрились. Я б не лишав цеглу отак от на даху. Ну це трошки небезпечно. Так, я по-моєму вже бачив це. Може комусь на голову звалитися, знаєш. It's a dead shoe grab. Ооо. Що це у нас таке? Barry, Postal System. Caliph al-Mansur believed that the Abbasid state stood on four pillars: clerics, clerics that feared God, guards that helped the weak, honest tax calculation, and the buried an extensive system of crimes and spies who ensured everyone else's loyalty. Postal roads set up and paid for by the state, having existed in one form or another in the Middle East since the Achaemenid Empire Royal Road. It was an essential tool for ruling an empire stretching from Morocco to China. The Abbasid took over the system in 750 and expanded upon it in the following decades. Their buried was made up of postal roads established to expedite the reception of news and the issuing of orders to provinces. 930 small stations, 8 to 10 kilometers apart, were prepared and stuffed with runners, riders, and horses ready to go at a moment's notice. Food, water, fodder, and everything needed by couriers were readily available to ensure the speedy transfer of information. The head of the system was the Sahib al-Barid, Master of Letters. His job was to report the important affairs to the Caliph and to carry out his orders, to supervise the work of the empire administration. As such, he was respected by his colleagues as a man who could
Sway their whole destiny with a single word. Окей. Так, ну, пошта. Пошта була, як завжди, одним із стовпів тогочасного суспільства. Поштові відділення були розташовані на відстані 80 км один від одного, там завжди була їжа, коні, бігуни. Все, щоб інформацію швидко передавати. Ну і звісно ж, крім того, що поштарі були поштарями, вони були ще й шпигунами. Таким чином, Калів слідкував за тим, щоб ніхто його не обманював, м'яко кажучи. Дитина так скрутилась на подушці. It's gonna be next. У нас не відкрите ще... О, no. Postal Bureau. Пішли отуди ліворуч. Ліворуч від нас. І відкриємо Fast Travel. Been watching the Amir's egg. What see you, my friend? Вон вона. Все знайшли. Target locked. Not hiding from me. That's the fugitive. Now, get the rope. Тив? Тобто мене знов шукають? Упс. Hey, what? You there, halt! I'm not gonna die. Please. І прям мене знають. Що ти будеш робити? Я наче якийсь прокажений. Що вони так шарахаються? Всього лиш краду їх гаманці. А якщо спочатку треба відкрити вікно. У мене якраз один ніж. Дивно, що ми не можемо тут бити мечем. Ну, типу, ось спокійно могли б його дістати. Що? Я вже тут був? Га? Як це так? Ми були тут і не відкрили Fast Travel? Дуже дивно. А що я тоді робив? Health is full, ну звісно ж. А хілки ти можеш забрати таким чином? Ваше здоров'я. Хочу бой. Ну. Ніде тої локації немає. Не дуже сумніваюся, що вона буде десь за містом. Це було б максимально нелогічно.
Round City просто до чорта тих. Впевнений, що тут ще по-любому щось буде. Добре. Пішли, значить, в сторону Курасан Гейт. Через Мазалін Портс. What do you see, Enkidu? Десь ось тут. Ми шукаємо, якщо десь будуть постери, щоб ми могли їх перебрати. Нам треба трошки знизити. Point, I think we should insist. Трошки знизити рівень нашої розшукуваності. Так, є один постер. They are looking for me. Це десь відсотків 10, мені здається, зменшує. 15. На жаль, ми не знаємо, бо в нас немає цієї шкали. В той же час на щастя, ну бо в реальному світі не було ніякої шкали, яка показувала, як сильно тебе розшукують, правда ж? Треба стримувати себе і не красти хоча б 5 хвилин. علي استدعاء الحرس. По-моєму, я вже пробіг, так? Пробіг. Так. خارج يمنح لكن المصادرات يهاجمون هذا. Перевірка на бота. У вас є рівно 1 хвилина, щоб написати повідомлення. І вона починається прямо зараз. Що позаду мене? Це, звичайно, дуже класно, але де? На даху, ну. Про якийсь книжковий клуб мені розповідати будуть? Educational system. Or education system. Ми граємо вже майже годину. Ми нічого не зробили, крім того, що шукали деякий лут і написи, я зрозумів. Education is rudimentary level at the Education at a rudimentary level was accessible to most boys and girls in abbasid cities, while elite members of society would be taught by private tutors at home. Less for children of 6 to 9 year-old ages would attend the kutab, place of writing, a school usually located at a mosque. It was run by a male teacher whose wage was paid directly by the parents or subsidized by pure endowments in the case of destitute or orphan children. His job was to teach the children to read and write by copying verses of the Quran on any surface he could find: paper, clay tablets, even sand. Okay, some elements of arithmetic and basic religious duties, such as the rules of ablution and prayer, were also done.
But the most valued achievements of any QTAP students was to memorize and recite the 6,349 verses of Quran, a feat that would merit the child an award and even a honorific processing through the city. Holy moly. Most children did not pursue their studies after elementary school, but adult classes existed and could be attended by anyone willing to listen. They involved lectures on subjects like Quran, such as slow theology, logic, and medicine. To become a master, a student had to practice in classes until he was deemed knowledgeable enough and given in an ijaza, a sort of diploma. These adult classes could take place in any large public space, especially in most country yard. In the 11th century, the system developed further and became the center of the madrasa school for adults, funded by endowment provided by patrons. Some academic debate exists as to whether girls could attend public classes, sharing class with boys, and traveling to the QTAP could lead to evils such as harassment, aggression, or simple conversation. It could also prevent girls from learning the domestic skills they would expect to acquire. The idea that they should be taught at home was therefore quite popular, even in if exceptions did exist. Daughters of rich and scholarly families, for instance, would benefit from a through home education, and hundreds of women scholars' names are known, but this figure is dwarfed by the number of male scholars of the period. Okay. Що кажуть? Вчилася з 6 до 9 років в таких собі приватних початкових школах, де батьки платили, або якщо батьки не могли платити, то не знаю, хто платив за них. Хтось платив, коротше, за дітей. Вчились вони писати базовій математиці, релігії трошки, і досягненням найбільшим для них було це вивчити Коран, в якому було дуже багато тексту, і як дозрію досі є, навряд чи хтось змінився. Хтось змінив Коран. Після початкової школи практично ніхто не продовжував вчитися, але старша школа була. Старша школа чи щось типу... Ну так, це, скоріше за все, просто старша школа або початковий університет, називаємо це так. Після закінчення якого тобі давали диплом. Щось схоже на диплом, аналог в сучасному світі буде дипломом. Так. Дівчатка в основному не вчилася з хлопцями, але якщо були достатньо багатими, з багатих сімей, могли дозволити собі приватних вчителів, які приходили додому таким чином, не наражаючи їх на небезпеку, бути захарашеною, чи щоб з тобою, не дай Боже, хтось поговорив на вулиці. Це допомагало дівчатам і жінкам ставати відомими науковцями, але їх були одиниці порівняно з чоловіками. Чоловіки просто всіх, як то, затмивали. Не знаю, хтось підкаже мені слово, якби хтось дивився, слухав, підказали б обов'язково, як правильно буде, але навряд чи, просто тихенько поплачемо, підемо далі. Так. Що ми зараз у школі? Читають, пишуть.
Як тобі? По-моєму, їй дуже весело. А така, о. Ще почитати. Ні, так не читається. Я думаю, якщо все-таки поставити на якість, то... Ну, не може бути так, що на столі лежить Коран і його не можна прочитати. В грі, де кругом одні араби. Так, це взяли. Що далі? Крути педалі. Ось тут. А позіхаю я того, що я мало кави випив. А випив я мало кави, то що я граю. Скільки у вас зараз в день? Вночі яка температура? Бо у нас он практично тепер опускається до 6-8 градусів. Так, ліворуч і аж 5 в цьому районі. My fucking god. Воу-воу-воу! Треба десь хілочки оновити. Oh, sure. I don't mean to boast, but I've taken the ears of 7 of them. Take out the whole... Давайте збирати. Євнухи. Eunuchs were castrated men who enjoyed powerful positions in the Abbasid court and other Islamic courts of the Caliphate. Also, they were enslaved. They served their ruler in many capacities. As elite court administrators, educators, treasurers, messengers, bodyguards, and military commanders. Я не знаю якось, ну, типу... Я не дуже заглиблювався в те, чому євнухи були євнухами, чому вони були кастровані. Єдине пояснення плюс-мінус логічне, яке мені в голову приходить, це... Якщо у тебе немає, умовно, яєчок, то ти не дуже поведешся на жінок, які можуть спробувати у тебе щось вкрасти, чи звернувшись до твоєї природньої потреби в розмноженні всьому іншому. Доброго дня. Вчасно ви. Ми якраз дійшли до євнухів, а ви нас зарейдили. Ласкаво просимо. Угу. Чому євнухи були євнухами? Ми це обговорюємо. Ну, ми натрапили якраз в Assassin's Creed Mirage статтю про євнухів. Краще не треба. Дивіться, євнухи, як було написано. Дякую, дякую. Це чоловіки, кастровані, які ще й, крім того всього, були рабами. О, багато вас прям фоловитись. Невже це не тільки боти сьогодні зафоловляться? Так, правильно, щоб не звертати увагу на жінок, щоб ними не керувало те, що керує більшістю чоловіків, коли вони бачать оголену жінку. Тоді все добре. Бот, який зізнався, що він бот, йому дозволено бути у нас на каналі. Ні, просто я не знаю, як у вас, але у нас останні, мабуть, тижні-півтора вже постійно фоловляться якісь боти, які не пишуть, у яких або нові аккаунти, або старі, але вони нічого не пишуть. Угу.
по-любому, по-любому. Так, де ми зупинилися? They also supervise the creation of luxury goods such as ivory carved caskets. Okay. But one of their most significant duties would be ensuring the security and managing of the harem. То ми нарешті дійшли до гарему, десь поряд буде стаття про гарем. Consequently, they often collaborated with powerful women of the court. Aside from the Abbasids, and before them, the Umayyads, many other courts have used eunuchs through history, especially through the Tang China, Byzantine, and Sasanian Persia. In all cases, the justification for the employment was that being childless and far from their own families, and native lands, eunuchs had no other ties to compromise their loyalty to the caliphs and elites they served. Their status as castrated males means they were not subjects of restrictions on interacting with women, unlike uncastrated males. Therefore, they had the freedom to interact with both men and women in the court and to move in any space, especially in and out of the harem. As such, eunuchs could act as messengers and political operators, serving as a link between the private and public spaces of Caliph's life. They were also often relied upon the politically sensitive situations, transmitting news to the ruler's house or even deaths outside of harem, and command armies in civil wars and rebellions. Finally, eunuchs could be important members of court factions, especially those involving Caliph's mothers and mothers of Caliph's children. Okay, they could have died consequently if they ended up on losing side. Jesus Christ. Ваше здоров'я. У нас сьогодні кава з Pumpkin Spice крімером. Ні, водичка ось. Ваше здоров'я. У мене 5:20 ранку, ми починаємо о 4:00. Якщо я буду пити в цей час тільки водичку, то до кінця стріму ви будете бачити, як я просто дрихну в цьому кріслі. Так от, євнухи. Євнухи були кастрованими чоловіками. І ким вони працювали? Ну, давайте. Вони працювали, значить, командирами в арміях. Вони були листоношами, цими тілоохоронцями та іншим. Штука була в тому, що їх пускали туди, куди не пускали звичайних некастрованих чоловіків, а відповідно в гарем, так? Вони були розповсюджені не тільки в Аббасидській імперії і в імперії Умайядів, але і в Китаї, Візантії, напевно, так можна перекласти, і Персії. Ну і, звісно ж, євнухами могли стати тільки ті чоловіки, у яких не було сімей, які жили дуже далеко від своїх сімей, бо у них, в принципі, не було. Обов'язково не повинно бути дітей, щоб у них не було прив'язаності, і вони не могли компроментувати свою лояльність до тих, кому вони служать. Угу. Слухай, ну, у нас і в Тіктоці, і на Твічі такі є. Але, знаєш, якщо я буду спати на стрімах, то мені не буде коли грати. Основна причина, чого ми стрімимо, звісно ж, для того, щоб пограти в ігри, які інакше лежали б на поличці. Я розумію, що у сні теж можна пограти в ігри, але зазвичай у мене сон без снів, як би так сказати. Сплю без снів.
Слухай, ну якщо вони знали, що таке знеболююче, то вони могли якось справлятися з цим. Хоча, ну, я підозрюю, що все-таки кастрування було плюс-мінус хірургічною процедурою, а не просто, знаєш, брали якогось ятагана і так от на тобі серпом по яйцям. Йой. Ну чому? Наркотики вже існували, правда ж? Вони могли накачати когось наркотиками, і тоді це працювало як знеболююче. Вони просто могли виробитись від цього. Наркотики це погано, ми не підтримуємо наркотики. Так, ну і крім цього всього, євнухи, оскільки мали доступ до інформації різного роду, яка була недоступна іншим, і були в тісному контакті з жінками, пов'язаними з халіфатом, вони ще й дякую. Вони Є ще Карасі, й дякую за фоллоу. Сподіваюсь, розносили ти не новини орк. про здоров'я каліфа чи якісь дуже таку сенситив. Хай буде секретна інформація. Це не секретна, звісно ж, але чутлива, так, чутлива інформація. Чутливий контент. Так, у нас ще є два. Гарем! Ми знайшли гарем! Шкода, мутанти немає, бо ми зараз точно будемо читати інші 1, 2, 3, 4. Great news, everyone. Є в нас хтось тут, хто не в Україні зараз знаходиться серед глядачів? Так, це про гарем буде? Скажіть, що це про гарем нарешті. І мати каліфа. Caliph's mother. The head of the harem was the mother of the caliph. Чому я думав, що головою гарему була найстарша дружина? Ну, чи перша дружина. Багато дізнаєшся, граючи в ігри і читаючи, що тут пишуть. The head of the harem was the mother of the caliph who ruled over it as a sort of the personal court, through her direct relation to her son. She could expect considerable control over the empire and act as an essential political player. Most were originally enslaved concubines brought from outside of the Muslim world. After having born a son to the caliph, they could acquire the highly sought-after title of Walad, mother of the child heir. Through rare in some cases, she could even attain the status of legal wife, even so the stigma of the enslavement remained and could always be invoked. For instance, Al-Khayzaran, the wife of Caliph al-Mahdi and mother of Harun al-Rashid, was originally an enslaved Yemeni concubine. A coin bearing the name of her palace complex suggests that she acted as a de facto ruler after the death of her husband. Indeed, becoming the mother of Caliph would bring her considerable power and wealth. From the heart of the Caliph's palace, Walads used their network of servants, eunuchs, and entertainers to structure charitable foundations, fund important works of architecture and infrastructure, manage their own properties, and treat with potential political allies. But attaining this status implied political struggle. After giving birth to her son, the Walad priority became convincing the Caliph to name her child as official heir. This put her in a collision course with other women whose sons could claim the Caliphate title at their supporting factions. Unruly or rebellious brothers could be dealt with, assigning them to posts in distant territories, while fratricide was frowned upon, imposed, and therefore inappropriate for a ruler in the Abbasid age. Conspiring to take the throne could in rare case lead to execution.
Jesus Christ. Я не дивився Величне століття. Можливо, я бачив десь по телевізору частину, якусь там, знаєш, умовних 5 хвилин. Так от, мати. Головою гарему була мати Каліфа, так, яка ставала дуже значним політичним гравцем, бо вона могла напряму впливати на свого сина, який, власне, був де юре керівником каліфату. Більшість з них були рабинями, яких привезли за меж імперії. Вони були не мусульманами в більшості своїх. І після народження сина вони отримували титул мати дитини або спадкоємця. В деяких випадках вони навіть могли стати офіційними дружинами, але навіть при цьому клеймо рабині лишалось на них і могло в будь-який момент розігратися, умовно, карта того, що вона рабиня. Типу, ти моя дружина, це все класно, але мені щось не сподобалось, ти рабиня, тому я тебе, я не знаю, там продам як за 3 верблюди. Сумніваюся, що так було, але фактично так могло статися. От, наприклад, там мати одного з каліфів була з Ємена. Пам-пам. Стаючи матір'ю каліфа... Так, по-перше, її задачею було, звісно ж, казати, що дивись, я тобі народила дитину, вона має стати каліфом. Не слухай інших бабів. У них не такі діти класні, як у нас. Оцей самий кращий, він буде просто попка-персик каліфом. І далі щось там про те, що вони все-таки отримували достатньо грошей для того, щоб і займатися благочинністю, і щоб якісь свої проекти підтримувати, і, звісно ж, не забувати про те, що інші брати, які претендують на трон каліфа, можуть все-таки об'явити війну, і іноді це призведе до того, що хтось втратить голову. Отакі в нас пироги. А можна поїсти? Куди ти дій цю штуку? Son of a biscuit. Так, я бачив з того боку. Я не здивуюся, якщо гарем буде заборонено територію, так мало б. Мало би бути, сказав я, і одразу зрозумів, що не помилявся. Оу. Hey! I'll nail bits of wood to every one of the city gates. What? Come out! Let's bathe! Hold on! Вибачте, я просто йду через ваш гарем, мені треба кудись он туди. Прямо і трошки праворуч. Ом-нам-нам-нам-нам-нам. Нікого немає? Я бачу, що ворота зачинені. Так, я бачу це. На жаль. Може, ця про гарем? Нарешті, гарем. Фух. The original meaning of the word harem was sanctum, but it came to denote the private apartments of the caliph where the women and children of his family resides. As an institution, it's particularly associated with the Abbasids, but this seclusion of women were actually a long-practiced tradition of antiquity. For example, Mesopotamian and Persian courts practiced seclusion as a way to both demonstrate ruler wealth and ensure the legitimacy of his children. The Abbasid caliphs choose both free and enslaved women to be wives and consorts. Most caliphs were themselves the children of enslaved women.
In the 8th century, given that the dynasty was still fragile, most of the women were the daughters of the ruler's political allies. In time, as the caliph's power were solidified and political alliance become less important, they increasingly choose enslaved women as consorts. Such ones were highly educated and talented poets, musicians, and significant figures in opposite cultural life. Wives and concubines all lived together in the harem with their children, the unmarried, widowed, or divorced sisters of Caliph and his mother. The mother managed the community, це ми вже знаємо, which ensured the day-to-day running of the harem. Servants, educators, cooks, singers, errand boys, eunuchs. Holy moly. Ласкаво просимо. Particularly important to this community were the Kahramanat, female servant, who had the ability to move freely between the harem and outside world. Okay. The complexity and luxury of the caliph's harem did not represent the life of most households. The strict seclusion of women was unaffordable for all but the wealthiest urban families, in which women did not have to play any active economic role. Indeed, outside of the houses of a few elite members of Abbasid society, many women participated actively in the economic and social life of the city. Гарем. В гаремі жили дружина, діти, як це, розлучені, сумніваюсь, що розлучені. Як це називається, коли чоловік помер? Вдови, сестри вдови каліфа і мати. Яка була ціллю гарему? Ну, по-перше, показати, що у каліфа все добре, що у нього багато дружин. Так, ну, видав це вдова. Що у нього багато дружин, що він молодець такий, розвивається, залишає за собою цілу купу спадкоємців. Другий момент, щоб впевнитися, що ці спадкоємці його, що діти, які народжені від жінок його дружин всіх, що це його діти, а не чиїхсь там, не знаю, не сусіда. Для початку, ну, звісно ж, були дружинами і вільні, і рабині, але в ті часи, коли це було ще в 8 столітті, коли було важко з війнами, то намагалися заводити собі дружин з сімей політичних опонентів, чи в принципі опонентів, щоб підтримувати мир. Ну, бо не підеш ти на свого родича, ну, якщо твоя дочка, умовно, у нього дружиною є. Так? Ну, я впевнений, що не завжди це було правдою, але в більшості випадків так. Союзи могли заключатися, таким чином мир зберігався. Після того, як це стало нецікаво, все, почали брати рабинь різних там іноземних, знаєш, таке щось набирати собі в гареми. Жінки, які потрапляли в гарем, вони були освіченими, були поетами, музикантами. Я не знаю, вони мали себе розважати чи каліфа, але це не були якісь прості дівчатка з вулиці, які нічого не вміють, крім продавати помідори десь на ринку. Ще тут згадується про кахраманат. Це нове слово, я взагалі такого не бачив ніде в попередніх текстах. Служниця, яка могла вільно пересуватися між гаремом і за межами гарему. Це щось схоже на євнуха, тільки жінку. Я не знаю, може їм теж щось відрізали, але тут ніде не написано. Ну, і не всім жінкам так пощастило, як жінкам в гаремі. Так. Ті мали практично все, що їм треба було. Натомість інші... В даному випадку, коли кажуть про інші households, мають це на увазі, скажімо все, що жінки, в принципі, в імперії, навіть якщо в каліфа в гаремі все було дорого-багато,
Вони жили, ну так собі, типу, як пощастить. А євнухи не могли. Хамам. У нас була вже стаття про хамам, так. Я не був в своєму житті ні разу в хамамі. Я був у банях і саунах, різного роду саунах. Типу ці там і вологі, і сухі. В хамамі не був. Ну вони ж досі існують, так? Не існують? Єдине, що я не знаю, чи десь у нас в Америці. Та має бути. Просто. Та, господи, що я чіпляю до мікрофону? Має бути, просто не дуже популярно це все. Так, точно. В Туреччині точно є. Так, я згадав. Коли я був в Туреччині, ну це було дуже давно. Але одна з екскурсій, звісно ж, які пропонуються, це хамам. Так, у нас, я бачив, лишилася, здається, ще одна поряд. 3 біля гарему зібрали. Цю частину міста я практично не пройшов. Мені здається, я міг пропустити тут щось 100%. Але... кран попереду. Десь ось тут. Ось воно. Ой, хтось розбив тарілку. Я тут був, я 100% тут був. Це все із величного століття, так? Одна із останніх статей перед тим, як ми продовжимо з квестами. Guardians and Power. Power? Since antiquity, guardians have been a way for rulers to demonstrate their control over the environment. As such, impressive caliphal guardians were the worthy successors of Babylon hanging gardens, ancient Persian enclosed parks, paradises. Persian enclosed parks. Paradise. Що, хочете сказати, що це слово пішло з перської? Рай. Okay, and the villa gardens of ancient Greece and Rome. Abbasid gardens continued the practices established by ancient rulers and by their early caliphal predecessors in historic Syria, Jordan, and Iraq. The Abbasid caliphs built enormous garden terraces, whose functions and meaning range from the practical and agricultural to the pleasurable and the ceremonial. They transformed this environment into the fertile landscape by cultivating a great variety of trees such as date palms and many delicious and fragrant plants. The vast rectangular garden terrace featured pools, fountains, and gardens pavilions, encircled or divided by water canals and walkways. Gardeners cultivated a wide variety of flowers and aromatic herbs brought from every corner of the empire. Gardens were carefully staged areas enclosed by walls and planted with trees that offered protection from wind and sand, and boasted sophisticated hydraulic system that managed precious water while also artfully displayed it. Abbasid gardens were setting for special ceremonies such as caliphal audience, military ceremonies, and poetry contests. They were meant to impress allies and rivals, perhaps especially the Byzantines. Some understood such gardens to be the metaphor for the divine order of the world and the early counterparts to the heavenly paradise promised to all Muslims. Hello, how are you?
Так, дізнатись можна. Ми в Штатах скоро буде повних 4 роки. 17 січня буде повних 4 роки, як ми в Америці. Ми пожили в 3 штатах. Це 3-й вже. Були в штаті Вашингтон, в штаті Каліфорнія і тепер в Північній Кароліні. Приїхав по робочій візі. І досі на ній поки. У мене ще немає грін-карти. Як взагалі можу багато розповідати? Давай швиденько перекладу, що у нас тут про сади пишуть. З древніх часів сади були чимось таким, що може показати, наскільки багатий каліф, чи в принципі люди, які ці сади робили. Сади, які робилися в часи Абасідської імперії, каліфами будувалися, вони могли конкурувати з тими самими вавилонськими висячими садами, перськими, теж закритими парками, які називались раєм, або грецькими чи римськими садами теж. Ну далі що? Найважче було, звісно ж, пустелю, в якій вони жили, переробити в щось таке зелене. Для цього використовувалися дерева, квіти, різні трави пахучі, які фактично робили тінь, закривали від вітру і показували воду, яка була дуже цінним ресурсом. Ну, якось так. Вона мала гарно текти. Давай скажемо дуже простою мовою, але так, крім того, що вона має бути, і її має бути багато, вона ще має якось дуже гарно текти, щоб всім було типу вау, як класно. Сади використовувалися для якихось спеціальних подій, типу якісь військові паради, читання віршів чи приїзд каліфа. Ну і, звісно ж, від практичних цілей, для яких будували сади, типу там умовне озеленення територій, до чисто візуального такого, що там, класно, водопадик якийсь. Були різні причини, чому робилися сади. В основному, щоб показати так, що ти багатий і ти можеш. Ну і останнє, так, що було написано, що сади мали бути такою собі демо-версією раю, обіцяного всім мусульманам після смерті. Найкомфортніше, давай так, комфортно жити вскрізь, де ти живеш не на вулиці. Приємніше всього, напевно, було в штаті Вашингтон, бо він дуже зелений. Зеленіше, ніж Україна. Із мінусів там було багато дощів. 6-7 днів на тиждень у тебе йдуть дощі. В Північній Кароліні клімат практично такий, як в Україні. Трошки тепліше, я б сказав. Дуже схожа рослинність. Тому тут жити комфортно і набагато дешевше. Вашингтон один із дорогих штатів, бо там багато штаб-квартир знаходиться. А Каліфорнія найдорожчий, напевно, можливо, після Нью-Йорку штат, бо там знаходиться Вегас, там знаходиться, Вегас в Неваді. Там знаходиться Л.А., Голлівуд, там знаходиться Кремнієва долина, всі ці IT-контори, які біля Сан-Франциско. Одна із причин основних, чого ми переїхали з Каліфорнії. Так, вперед і на цій будівлі. Show me the path ahead. Десь. Так, бачу. Знаєш, просто враховуючи, що ми приїхали прямо перед ковідом. Що таке комфорт? Коли тобі не треба сидіти вдома, коли у тебе над головою не літають ракети, так що в будь-якій точці Америки зараз комфортно. Про всі ті жахи, які відбуваються в Україні, я дізнаюсь від своїх глядачів і від своїх родичів, ну і з новин, звісно ж. У мене
Напевно, якби можна було якось зібрати статистику, що я роблю на телефоні найчастіше, це я просто читаю новини. Powers of the Caliph. Holy moly. Так, ну ми майже зібрали весь взагалі кодекс, тому скоро закінчаться статті, ми майже все прочитали, що можна. Кому дуже буде цікаво, записи всіх стрімів є на Ютубі. Тих, яких ще немає, з'являться найближчими днями. The Abbasids called over the empire, and much of the Muslims community came from their claiming of the title of Caliph. The Arabic word from which it is derived, Khalifa, means deputy and successor. In the context of leadership of the Islamic community, it meant the legal successor of the Prophet Muhammad. Caliphs enjoyed vast political and military powers. They raided armies, levied taxes, nominated judges and administrators, and negotiated diplomatic agreement. But their authority was not bounded, and they required the cooperation of local elites to ensure that their orders would be carried out. Also, the caliph's power was theoretically sacrosanct, the democratic principle of Islam that upheld each individual right to practice her or his faith means that caliphal decisions could be challenged on the grounds that they did not obey God's law. And many were. Власне, хто такі каліфи? Каліфи – це були successor в цьому випадку означає чи не послідовники, чи навряд чи родичі. Не хочу дивитися зараз словник. Наступниками. Вважалося, що вони якраз якоюсь мірою є так, о 5 ранку іноді слова забуваєш взагалі, які існують. Можна так просто поговорити, як Павло Інді. Але ні. Ні, нічого не приходить в голову, як правильно це сказати. Але, ну, коротше, будемо казати, що вони були дуже древніми. Ні, пророк Мухаммед був древнім. Вони ні. Коротше, вони мали керувати після нього. Типу, пророк Мухаммед сказав, все, оці от каліфи, вони, коротше, будуть керувати вами всіма. Насправді не керувати, а наставляти і всяк таке. Їм доводилося мати справу з політикою, з арміями, звісно ж, керувати ними, керувати податками, призначати суддів і адміністраторів, проводити переговори дипломатичні. Але це не так, як з королями-королевами. Їм треба була підтримка постійно місцевих високопосадовців, бо без підтримки вони нічого були не варті. І оскільки ісламська культура пропагує те, що кожна людина, кожний індивідуум, демократію вони пропагують, що будь-які твої рішення і слова можуть бути оскаржені, бо кожний розуміє слова пророка Мухаммеда так, як він розуміє. Вони всі мають на це право, тому твої слова можуть бути оскаржені, начебто ти порушуєш закон Божий, і багато хто так робив, так? Не з усіма законами люди погоджувалися. Alright. Бачу ще 2 попереду. 3. 1, 2, 3. Має бути 4 сумарно.
Я не здивуюся, якщо так. Round City це значить одна має бути десь тут 100%. Ліворуч. Погнали. Тут все дуже близько. Лишилося 4 статті на районі. Після чого ми підемо по квестам. Так, а на горі... Lend me your eyes. Десь отут. Світиться. Просто світло падає, добре. Ми знайшли енігму. Прямо біля місця, куди нам треба. Супер. Я думаю, що вона тут на балконі. Так? Оу. Окей. І цікаво. Вона не зовсім на балконі. Вона в переміщенні, до якого треба дійти. Я думаю, з цього боку будуть двері. Це вони? Ні. Виглядають як ті, які можна відкрити, але... Excuse me. I'm a little bit confused, to be honest. Я не бачу вхід. Я бачу, що вікно закрите. Це значить, що вікно буде одним із виходів з цього приміщення, але я не бачу, де вхід. Давайте ще раз пройдемось по кругу. Немає пробивних вікон. Немає нічого, що я можу відсунути. Можливо, ці двері? Ні. А? О! Лишився ще шлях з мосту, можливо. З моста, з цього парапету. Ні. That's really weird. Добре, якщо є ніж, значить ми маємо відкрити щось ножем. Al-Talab Lament. Oh, to stop running, to put up my paws and retreat to my den, far from net and thrusting spear. But what are we when we are tamed? Not a fox, but something smaller. Our tail is less red to better blend with state surroundings. So what are we forsaking shadow? Do we embrace the light or hide within it? And what will we be to each other, you and I, when the chase has ended? Я так розумію, що це один із віршиків. Добре. Два варіанти. Або ми шукаємо вікно, в яке можна пролізти, яке можна розбити. Або ми шукаємо вікно, яке може відкрити замок. Я сумніваюся, що вхід десь дуже далеко.
Зазвичай всі ці будівлі не з'єднані одна з одною. Розбитись може тільки той замок, і якщо це він, то з цього боку має бути віконечко. Так, так, ось воно, знайшли. Супер. يقول آخر أن هناك وحوشا There we go. Занадто добре знаємо цю гру. Що ви ще можете мені розказати? Куян. Singing Girls. Alrighty. A distinct class of a woman in Abbasid society were the Qiyan, often brought to the Caliphate court from distant reaches of the empire and beyond. These women were highly educated and trained entertainers whose proximity to the caliphs could lead to powerful positions. As a special type of enslaved woman, the Qiyan tended to be much more expensive and to have a higher social status than regular concubines, who did not have trained as poets and entertainers. Просто коли починаєш порівнювати, як жили раніше, і типу, що дозволялось тоді, типу, пішов на базар, купив раба, жінки, які були для розваги, так. Утриманки, фактично, ну, все таке. І проєктуєш на сучасність, ти розумієш, блін, 99% всього, що тоді робилося, сучасне суспільство, воно просто не сприймає. Тут, ну, не толерується нічого з цього. Дякую, дякую. Дякую за спілкування. Приходьте ще, якщо буде бажання. Якщо ні, то не приходьте, звісно. Це вибір кожного. Most Qians were brought as girls or teenagers into rich household or special singing schools. Що signing? Вони ж не підписують. Може тільки час не підходити. Ми зазвичай в онлайні з 4 години до 8, а по Києву це з 11 до 15. В інший час я просто не можу. Many would have served in other elite households before joining that of a caliph. They would have been tutored extensively in dancing, music, composition and performance, poetry and calligraphy by renowned masters as well as by former Qian. These years of training made them some of the leading poets and performers of their time, and significant proportion of medieval Arabic female poets whose works survive today were Qian. Amongst them, the most famous was Arib al-Mamunia. Arib al-Mamunia, 797-890, whose skills made her rich, influential, and eventually free through the career spanning the court of 5 caliphs. 5 каліфів пережила, ти прикинь. Ну, вони недовго жили, були каліфами. З того, що я бачу, то каліфи, ну, по кілька років всього могли правити, а потім змінювались фактично. Така собі президентська позиція. Тільки у них влади було трошки більше, ніж у президентів. Відчувається. Al-Talab Lateman. Oh, to stop running, to put up my paws and retreat to my den, far from net and trusting spear, but what a... What?
Це ж той самий текст, він що, був і на горі внизу? Чи він просто телепортувався згори вниз? Ха? So bold. Sayarity. Such daring performance last night. I fear what was brazen in me is beaten to sweetness. Any sharpness of wit long softened. You must teach me the merry dance you do to avoid rebuke. I would learn its steps unless there is no such dance. Perhaps your power is such that if you but plant your feet, they must dip and bob to skirt you. Кабіха. Комусь сподобався чистонок, і вони про це написали цілу записку. Так, у нас нова енігма. І що це таке? Це малюночок чи ні? A gift for you. Oh, sweet signing poetess. I have left you a gift, a token of my eternal gratitude. And while it's merely a trifle, I would be inconsolable if it did not find you hands. So use your prodigious creativity to solve this mystery. Go to where men speak the opposite of poetry. Huh? While you verses set people free, their sentences imprison. Значить, не поезія, можливо, це мається на увазі суддівський корт. In the west of the square, find the fountain. To find my tribute to you. Так, це може бути де завгодно на карті. Навряд чи ми знаходимося десь біля... Біля суддівського корту. Scholar State, Mosque, Market. Ні, це ніде не поряд. Я не шукаю енігму, бо це дуже багато часу займає. Так. 2 лишилося. 3, ось всі 3 тут. Нічого, зараз ми поки не знайшли. Я думаю, що він все-таки в палаці знаходиться. Тому ми зараз спробуємо до нього добратися. Ха? Так, вперед, вперед. Треба хілки зібрати, треба зібрати хілки, у нас дуже мало здоров'я вже. Ну і ми не можемо себе похилити. Marriage and divorce. Divorce був... Хіба... Пан не забороняв їм розводитись? Most weddings were about the union of 2 families as much as the union of 2 individuals. Women could not legally give themselves away in marriage and needed the approval of a male relative. Their prospective husband, who could have briefly met her in the street or in a family supervised environment, needed to show his reliability by offering a dowry that his future wife would legally own and administer. Once permission was given, a party was organized by the bride's family. The festive scene represented in this ceramic house was well be such an occasion. Це типу керамічний будиночок, в якому показано, як проходили туси місцеві, коли було весілля. Окей. Some
interpretations of religious law permitted men to have as many as 4 wives at the same time, as husbands were required to offer equal attention and resources to each of their spouse, and in some legal schools to obtain their current spouse permissions to marry again. The number of polygamous relationships was actually quite low outside of elite society. Oh my goodness, divorce was a normalized feature of Abbasid society. Quranic verses and religious laws frame divorce as the right both spouses could claim, so the husband needed only to say it while the wife had to act through her male relatives. Any motive could be provided and a separation could happen even if the couple had children. In that case, so they would remain with their mother until they reached a more mature age, at which point they could go live with their father. Так, ну що кажуть? Одруження. Так, одружуватись могли чоловіки з жінками. Так, поки все логічно. Єдине, що для жінки дозвіл на одруження повинен був давати чоловік з її родичів. Вона не могла сама сказати, так, давай одружимося. От. Після того, як чоловік зустрів її десь на вулиці чи в гостях, він мав показати, що у жінки буде чим керувати, що він не просто її кудись в коробку на вулицю кличе. Тоді на одруження давалася згода, і одруження проводилося... Церемонія одруження проводилася з цим... дружбою. Або свідком, як їх ще знають у нас. Привідки. Закон або Коран дозволяв мати до 4 дружин одному чоловіку, але штука в тому, що більшості для того, щоб хоча б другу дружину завести, треба було отримати згоду від першої. І, ну, я, чесно, не розумію, яким чином це працювало раніше. Може, це було вигідно в деяких місцях, але все одно. Дружина мала дати дозвіл на те, щоб її чоловік завів собі нову дружину і, ну, як би це так сказати, шпехав її для нащадків. Камон. Другий момент, що чоловік мав приділяти рівну кількість часу всім своїм дружинам і давати їм рівну кількість фінансової допомоги. Типу, вона просто мала частину часу, який вона могла проводити з чоловіком, і грошей віддати іншій жінці. Це одна із причин, чому полігамність в тогочасному суспільстві була не дуже розповсюджена, була доступна лише багатим людям. От. Розлучення теж існувало в абасидській культурі, в абасидському суспільстві. І з єдиною відмінністю: чоловік для того, щоб розлучитися, мав просто сказати, що він розлучається, в той час як дружина мала це робити через своїх чоловічих родичів, чоловіків. Це було трошки складніше. Навіть якщо у сім'ї були діти, так, вони могли розлучитися. В цьому випадку діти до повноліття мали жити з матір'ю, після чого вони могли жити з батьком. Так. Прямо ліворуч. واقعا باید بیاید معلوم شد Yeah.
Я не в той бік побіг, так? Чомусь. Я побіг ліворуч, мені треба було праворуч. Чому я подумав, що мені треба ліворуч? That's alright. That's totally okay. One, two, three, four. This way, once and more. God. Push it, watch me broken. I'm perfect. Ліворуч. Ні, давай зараз праворуч і через купол. Це може бути закрита територія. Здається, що це якась локація. Серйозно? كيف الحال؟ А? Я дивуюсь, як працює паркур в цій грі. Так, за цим куполом трошки нагору. Просідайте в PS, я думаю, що треба буде перезавантажити гру після цього стріму. Ми не перезавантажували її аж декілька днів. Може навіть раніше. Добре, двері заблоковані. Апдейт не перелітав на неї, тому я не думаю, що це якийсь... Бачу, все поламав. Я думаю, це просто через те, що ми давно перезаходили в гру. Як відомо, якщо довго не робити цього, то закешована гра. Оу. Дуже підлагає. Так. Ми маємо відкрити щось в цій будівлі. Я не бачу стін, які можна проломити. Але з того, що я пам'ятаю, це може бути не стіна, це може бути стеля. Тому, напевно, ми зараз сходимо нагору, глянемо ще раз, чи немає на підлозі, на даху. Чогось такого, що ми могли б проломити. Хай тут постоїть. І так, я був правий. Значить, мені треба якимось чином забратися нагору. Давай подивимось. З амфорою в руках. Це буде трошки складніше зробити, ніж без неї. Або ні. Хі-хі-хі.
al-Jahiz. Abu Uthman al-Jahiz the Baghaid was an prolific 9th century writer considered to be one of the finest authors composing in Arabic of all times. Born into the poor family of a black cameleer, his witty writing style attracted the attention and patronage of Baghdad's high society, which he proceeded to delight and satirize in more than 120 books. Jesus Christ. Al-Jahiz's specialty was composing works of Arabic. This literary corpus shows the represent through eclectic examples the mix of good manners and high culture and ambitious government officials. Court hanger-on or scribe was expected to possess in order to shine in elite circles. For example, elements of history and poetry, famous rhetorical retorts, jokes, anecdotes, and so forth. As such, Al-Jahiz's books touched upon many different subjects, making still relevant observations. In his Kitab al-Hayawan, Book of Animals, for instance, he described the more than 350 species of animals known at the time, the remarks on how environment factors create new characteristics on organisms that are passed to the offspring of survival animals. Besides selling fish during his childhood, his only known professional activity was to write and appear in intellectual saloons, majlis. Hence, he is one of the first professional writers in history. According to legends, even his death was linked to his love of literature. While rummaging through his vast collections of books, he is said to have been crushed by a collapsed bookshelf. Так. Аль-Джахіс, один з найвідоміших арабських письменників, написав більш ніж 120 книжок на різну тематику, від політичних до всяких там казочок. Він був дуже відомий, оскільки, власне, описував все взагалі, що відбувається. В одній з своїх книжок він описав більш ніж 350 видів тварин, які були відомі на той час. Ну і навіть його смерть вважається пов'язаною з його основною професією, крім ловлі риби, якою він займався в дитинстві. Він помер, начебто, привалений книжками в бібліотеці. Що ж, я лишу вам прекрасний вид на місто, а сам сходжу туди, куди мене кличе природа ненадовго. Подивіться на нічний Багдад. Коли повернуся, ми швиденько перезапустимо гру. І продовжимо. Повернусь за кілька хвилин, нікуди не тікайте. Всім до зустрічі, кого не побачу більше.
Що, ще й не всі порозбігались? Так. А ну дайте швиденько перезапустимо гру. Боже, який же жахливий цей кріпер, господи. Ах. Pumpkin Spice. «15 років асасіна». Так. Ну, частину з вас, любі ботики, ми забанимо вже після стріму, як завжди. Ті 469 Шубінатен, дякую за фоллоу. Сподіваюсь, ти не орк. Так. Чули, знаємо. Welcome to the Assassin's Creed Mirage. 22 години ми вже награли. Ну, мінус там пару годин на пропуски, але все одно. 20 годин ми вже награли. Це те, що обіцяли як довжину гри. Так, і
На даху цієї будівлі, здається, я зупинився, так? Що ж, гру перезапустили і продовжуємо. Що у нас лишилось? У нас лишився лут тут. У нас лишився Historic Site тут. Останній Historic Site, артефакти ще 2. Я чомусь думав, що лут буде не тут. Окей. أتظن ذلك؟ هنا الآن. إذا أين ذهبت؟ Цікаво. Я не бачу інших способів забратися всередину. Може, все-таки десь тут є двері, які я пропустив? Так. Просто шлях вниз. Що нам дали? Нам дали табличку для апгрейдів. Відповідно, я підозрюю, що всю зброю, яка є, в принципі, в грі, ми ж зібрали. Єдине, я не зовсім розумію, якщо це вся зброя, яка є, для чого оці ще 6 слотів? Якщо це всі дагери, для чого оці ще 5 слотів? Типу, просто щоб заплутати, начебто в грі ще є контент. А ви його просто не знайшли? لابد أن هذا Так. Прохід у палац. Нас він зараз не цікавить, нам треба ліворуч під стіною. فاجأه الأمر كما لو كان يرقصنا ما نطلق له. Останній Historic Site тут. 1, 2, 3. 4. 4 взагалі лишилося їх. Singing and poetry. Sometime around 850, an epic showdown took place on the estate of one of the empire's elite. The two most prominent Kana singing girls of the time, Arib al-Mamunya, 797, 890, and Sharia 815, 870 were invited to a musical contest held to determine which one was the best. Both women had been born into slavery to aristocratic fathers and mothers who were themselves Kana. Through their skills, they had obtained wealth, influence, and even their freedom. By the 840, they had become teachers, training other enslaved women who then performed their popular compositions all around Baghdad. Their duel was therefore as much anticipated event even beyond courtly society. Members of each school faced off with songs and poems created by their teacher, which perfectly followed the intricate stylistic rules of the time and covered themes ranging from religious harmony to ribald flying. In the end, Arib and Sharia confronted each other in a discussion full of witty repartees. And the decisive moment, the former managed to prove that her younger rivals had ripped off some of her melodies from other popular Gaina. For Sharia and her elite patrons, this was a shattering moment. Arimp went on to receive gifts of land, gold, and silk
for her victory. Oh my goodness. This story and dozens of others like it was collected in the 10th century Kitab al-Aghani Book of Songs and Abu al-Jafar al-Inslahani. Abu al-Jafar al-Farash. Чому Джафар? Фараш. Як ти так читаєш? One of the most important medieval Arabic texts, these works show the importance of poetry and music in the Abbasid Empire, in a society deeply influenced by the oral culture of ancient Arabian Persia. Producing beautiful poems was indeed one of the best ways to attract the attention of a potential patron and to acquire wealth and fame. Особливо нічого не помінялось. Так, в 850-му, близько 850 року, був епічний реп-батл між двома відомими на той час співачками, який, якщо коротко, завершився тим, що одну із них звинуватили в тому, що вона краде тексти, і тому вона програла. Все. Та, що виграла, отримала землі, багатство, ще більше популярності. Все таке інше. Обидві, по-моєму, з них були рабинями, але завдяки своєму таланту змогли викупити себе із рабства, стати вільними. Батьки обох були так само співачками в минулому. Хоча я не знаю, матері, напевно. Дуже сумніваюся, що саме батьки були. Ця історія, як і багато інших, були збережені в книжках тогочасних письменників. Тут нічого нового. Курва. Амбіхана, курва. Так, два артефакти і viewpoint на горі храму. What do you see, Enkidu? Я впевнений, як тільки я перелізу паркан, мені скажуть, вибачте, ви знаходитесь на забороненій території. Оу, оу. I see, I see. Добре. Ви кажете, що потрапити всередину не так просто. أيها المجنون انتبه لنفسك Holy shit. Мгм. I need your eyes, my friend. Хто не захищає цю локацію? Дуже дивно, це ж повинен бути палац Каліфа, ні? Go, Enkidu. Оу, Let us Okay. reconsider the approach. окей. Hey, what's going on? Ей. Іди сюди. Все, заховали.
Де цей поганець, який вирішив мого птаха постріляти? Something going on. Hold on! Якийсь він наче доходяжний. А мене побачив. You'll turn up. Never a bad idea. Right. Hold a moment. What? Хтось зробив кліп. Що ж, ну. Щастя вам та здоров'я. Довгих років життя. Діточок, як на небі зірочок. Це ти по моєму птаху стріляв, ага? Enkidu can scout ahead safely now. Це, напевно, найвища точка на всій карті. Весь Багдад видно як на долоні. Типу, це вся наша Lend me карта. your eyes. Вау. Ви могли пропустити ще пару оглядових точок в цьому. В пустелі? Ах. Книжка, тут є книжка. Тут є книжка і одна проблема. Щоб добратися до тої книжки, мені треба... Я навіть не знаю, що зробити. Судячи з усього, вона десь на нижньому рівні. Ну що ж, ну давай спробуємо. А? What's wrong with you?
That's it! All right, I have this. Hey, that's... Я не буду казати, що я натискав кнопку блокування, це. Це таке звучить, наче виправдання. Виходить, з цього боку просто нічого не зачищали. Я щось думав, що вже нікого немає тут. А їх тут виходить дуже багато. What? Please! Pay attention to your man, dog! There you are! Come on. God grants me strength! Be Taking better. yourself yet? Чо? Ще один тут є любчик. Так, ми б могли постріляти і зробити так, що вони повибухали всі ці бочки, але для чого? Добре, ми на, здається, вірній стороні. Ні, навіть близько ні. Прямо по діагоналі треба. А тут ми якраз зачищали. Гра супер. Ми вже награли більше 20. Більше 20 годин. О, Боже. Награли більше 20 годин, але практично не грали в кампанію при цьому. What the? You slip. Hey, down with you! Так, так, ну диви, у всіх попередніх ти приблизно, за відчуттями, не менше 10 годин витрачав чисто на те, щоб з точки А добратися в точку Б із тих 120 годин. Величезні карти. Навіть якщо відкрити Fast Travel, то величезні. Тут карта маленька, тут можна і пробігти за хвилин, ну 10, мабуть. Ну, проїхати на верблюді. Some other time, love, I've searched the seas, scoured the deserts, wandered every land there is, all for you and all for nothing. For it is not matter of where but when, our love existed in another time, but I will journey
Oh, someday I may catch up to you, or you at least keep pace with me. Maybe somehow I will slip through time and space and fall into your arms one more. Kokolukia. Kokolukia. Так, ці двері зачинені. В цій тобі не доведеться 400 годин. Дивлячись як, якщо ти будеш грати в режимі як ми, без хаду і без підказок, все одно я думаю, що 400 це буде оверкіл. Ні, тут нічого немає. В кращому випадку до сотні. Нам сюди не треба. Треба по тому рівню ходити. Це теж не двері. Це навіть не справжня кімната. Блін, це навіть не справжня кімната. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну я думаю, що так, все через тебе. Вони такі, ну, якщо ти звільняєшся, ріжемо бюджети. У мене он проект закривається, не проект закривається, а скорочення йде на проекті на основному. Де я працював, тому... Тому ми шукаємо новий. Wait, what? I'm sorry, I will not hold on. Alright? What? Пішли, заберемо ножа. Hey, you! Yes, you! Hey! Два, а де третій? Я ж кинув 3 ножі. Ні, на жаль, NDA. Не можу нічого розповідати. Типу, знаєш, якщо люди знайдуть мене десь у LinkedIn, то це їх справа. Хоча я не певний, що там проект був, ні, там проекту немає все одно. Але пов'язаний з entertainment. Може бути, що я не потраплю всередину до певного моменту. Але я сподіваюся, що ні. Так, там є книжка, там є лут. Наскільки я знаю, типу, скорочився бюджет, бо не вистачає на всі грошей, якось так. У нас були вже скорочення раніше цього року у працівників, які в штаті, а тепер вони почали ще й контракти урізати. До Нового року у мене є час для того, щоб знайти інший проект. Nothing to worry about. We're not alone.
Stay sharp. Got your back if anything is going on. And another one. Ну, поки що шукаю по внутрішній системі. Мене все-таки лише з проекту прибирають. Де я був контрактором, не з компанії, в якій я, власне, працюю. What's happening? Hold on! Grant me strength. You can't. So slow. Don't let him escape. Flank! No! I'll fight you to bits! You'd fight if you had the stone! Оу. Ах ти ж. Getting tired? Знову ж таки, ні. Я зазвичай цю інформацію не розповсюджую, так як вона може призвести до витоку персональних даних. А це призводить до небажаних наслідків, коли ти людина, яка світиться десь у когось на екранчику. Тому так, скажімо так, одна з відомих в Україні галер. Не конкретизуючи, яка саме. Тут двері теж зачинені. Є в мене відчуття, що десь стоїть маленька вибухова пляшечка, якою нам, власне, і треба скористатись. То не вона? Чи то велика? Давай перевіримо. Ні, це велика. Це броня, я вже думав, це хтось. Ні, ніде немає. Чи щось більш серйозне? Ну, я кажу про сферу діяльності, в якій компанія працює. Яка різниця, де саме працювати DevOps-інженером? Оу! Це велике. Боєприпасів у нас достатньо. Ми зачистили весь палац, що дуже дивно. Я сподівався, що тут буде трошки міцніший захист, чи що? Health is full. You fool! Нічого страшного. Вау!
Звичайний лут. Ну, не зовсім звичайний, нам довелося витратити теж цілий токен на це, тому це має бути якийсь хороший лут. Але все одно не зброя. Тут немає проходу. Щоб ти розумів, ми вже 2 чи 3 стріми просто фактично ходимо по карті, відкриваємо локації і читаємо тексти. Так, тут я вже був, тут я вже перевірив. Тут я бачу, що можна відкрити. Немає стіни, яку можна пробити, немає вікон, в які можна залізти. Угу. Ти тільки з Origins спрацював? Я вже майже виліз. Назов, та виліз. Звичай, наявність оцих от вибухових глечиків говорить про те, що десь має бути стіна і десь має бути маленький. Що, обман? Нічого такого немає тут? Угу. Так, 3 асасіни останні, звичайно ж, грали. 5-й, 6-й Far Cry 6 проходили на стрімі. 5-й просто грав ще, мабуть, в Києві, як був. Phoenix Rising у нас зараз теж є на стрімі. Ну, коли ми не на марафоні з новою грою. Вівторок граємо в нього. Ей. Це не двері, так? Else is full, нічого відкрити не можу. Треба перевірити дах. Чи немає тут місця, яке можна підірвати? Напевно, ще ні, я не бачив нічого, що міг би взяти в руки. Що так мало платять? Що ти будеш робити? Я не можу знайти шлях всередину. Я не можу знайти шлях усередину. Ага. Так, якось має відіграти оце вікно. Або не має відіграти. Воно не пробивається. Це факт. Я думаю, я більш ніж впевнений, що ця загорожа зникне
далі, бо ось це дуже схоже на місце для стрибку вниз. Супер. Ні, тут ніяк не пройти, це точно для стрибку вниз. І я ж кажу, я майже впевнений, що воно зникне пізніше. Тому ми будемо зараз ігнорувати цю книжку. Є в мене підозра, що всередину ми не можемо потрапити зараз, бо це було б, ну так, сама ендгейм локація доступна прямо зараз. Все вірно, я вже наткнувся на одну таку річ, коли ми лазили по, де вона, в'язниця? Damascus Gate Prison. І там була локація, для якої явно потрібен був ключ, але ключа не було ніде. Я вбив усіх охоронців, перевірив їх кишені, я перевірив всю в'язницю, пройшов десь 2 чи 3 рази. І такий, ну, виглядає як локація, яка, скоріше за все, з'явиться пізніше в квесті. Можливо. Можливо, ми просто не можемо зараз знайти ключ, бо він не заспавнився. Я попросив подивитися, мені сказали, що так, проходження є, типу, люди знаходять ключ. І дійсно, пізніше у нас був квест сюжетний якраз тут. Нам дали ключ, і ми пішли далі. Тому це виглядає прям, ну прям дуже виглядає як річ, яка зникне пізніше. Тож, повертаючись до наших баранів. Я не знаю, чому її квест у нас ще не закінчився. Бо ми знайшли всі артефакти предтеч. Книги повернути. Скільки книг? У нас небагато. У нас точно не вистачає для нього деталей. Привіт! Привіт! Так, у нас є 3 бюро. Всі 3 бюро ми вже знаємо, можемо телепортуватись до будь-якого з них. То напевно так і зробимо. Абасія бюро. Покажи мені, де воно, і ми одразу туди телепортуємось. Я не можу телепортуватися з зони, яка небезпечна. Так, мені треба покинути цю локацію. Якби ми насправді стрибнули з такої висоти, я думаю, що нас би не те, що руки-ноги були поламані. Нас би порвало на шматки. Так, покажіть мені, де є вихід. Ось є один. Хе-хе. Ага. Я не жалівся на це. Я пам'ятаю, що в Одіссеї у мене саме так і проходилась ця гра. Я відкривав нову локацію, я повністю її зачищав, знаходив всі секрети. Ну, всі її, які міг знайти. Я не 100% completionist. І після цього, типу, проходив сюжетні квести. Тут взагалі не розвало. Типу, ми от граємо вже 20 годин, і нас жодного разу не викинули з анімуса. Чи ти питаєш про Волгалу? Типу, це молодий Басім. Що нам показували, що його мучують кошмари, в яких за ним полює джин. Ну, типу, якийсь не джин такий, як з Аладдіна, а джин такий, як якась страшна міфічна істота. От. Тому ми поняття не маємо, який у нас зв'язок з ІСУ, поняття не маємо, власне, хто ми зараз в реальному світі, і хто дивиться спогади. Враховуючи, що в останній частині це ж Лейла, так? Лейла підключилася до анімуса і Басім вийшов. Типу, ми зараз з Басімом дивимося.
Так, ну я пам'ятаю, що він там начебто Локі був. Що він реінкарнація Локі, чи якось так. Вони цього не кажуть. Типу, гра почалася просто от в анімусі вже. Нас жодного разу ще не виймали. Єдиний момент, коли нам щось говорили ззовні, це на самому початку в синематику. Все. Можливо, далі щось розкажуть. Але поки що це виглядає як Асасін без анімуса. Ah, I see our new Abbasiya bureau is well guarded by an alert and active Rafiq. Bassem, you startled me. I was just enjoying some poetry. Oh, whose? The court poet, Sayyida Arib. Her words chirp like the birds of paradise. Ah, yes. I have read her works. My friend Nihal and I used to sneak into the House of Wisdom when we were young. Hours we spent reading of gods and jinn. I always enjoyed this place. The House of Wisdom is not what it once was. Is not our friend Ahmad ibn Musa there? He went to his workshop, as I recall. Yes, I sent a message for him to come and help set up this bureau, but he never replied. My spies could not contact him. A week has passed, and he cannot be found. So, one of the famous Banu Musa is missing in the House of Wisdom. Yes. Venture there and learn his fate. It shall be done. До речі, якщо помітив, ми взяли в I have posted new Ubisoft content Story today. безкоштовно цей костюмчик з Басіма з Вальгали. Так, що є з дейліків? Kill with Fire, Win the Race. Тут броня. Два скілпойнти. Ого, те, що треба. A scholar has been kidnapped by bandits. Liberate him. Do not kill anyone. Нам дуже не вистачає скілпоінтів. Я не знаю, чому їх так мало в цій грі. Але окей. Так, зник один з Бануса. Добре. Один з братів зник, ми його будемо шукати в House of Wisdom. Але для початку контракт. Нікого не вбивати. Ну, насправді це дуже легко, якщо щось стається, ти маєш просто тікати. Оу. На краю Wilderness. Де найближчий viewpoint? Ніде. Добре, ліворуч, за ворота. І погнали. Ап. What see you, my friend? Туди, да? Добре. Don't kill anyone. Це означає, що я можу використовувати Sleeping Darts. Бо вони не вбивають, вони тільки усипляють. Вони, по-моєму, навіть демеджу не наносять. Hold on. Won't take long. Ні, хочу бо я не знаю, чи то реально настільки велика затримка між натисканнями клавіш на Xbox і тим, що я бачу на екрані. Дай я перевірю, чи в мене стоїть ігровий режим. Ні, так просто тут же молодий Басім. Так, ігровий I режим have стоїть. seen new contracts on the board. Так, я взяв його чи ні? Я взяв. Business Investigation. Вся ця тема з реінкарнацією богів, причому
у даному випадку скандинавська ж міфологія, так? Бо наче в кожній грі вони повинні перегравати якихось богів. Отак, так. А тепер основний персонаж у нас